Thank you for your kind invitation. And I'm so glad to be here. I'm so glad to be here in your midst today. I'm very glad to be here. Thanks to you. She's saying that we thank you very much for accepting again. For the second time. And I don't go by numbers. I want to meet as many people as possible. Only to share the message of Sai. I also consider it my sacred responsibility to meet those from Iran in particular. You belong to a place which is altogether of different faith. And the kind of administration and the government you have is altogether different from what we have here. The rules and the regulations are quite different. And certain things going on here, those that you see, you are quite new to them. So I consider it is my duty to meet you. It is not any kind of responding to your invitation. So first of all, welcome all of you to this place. While thanking Swami for having brought you here, I personally feel that none of us are here on our own. We are brought by him. And so we are very thankful to him for having brought us here. And he has very high expectations about our growth. As an individual, we should grow.
How do we grow as individuals? چجوری میشه که ما به عنوان مثل یه شخص رشد میکنیم؟ We should take care of our body in a healthy way. ما باید بدنمون رو مواظبت بکنیم، سلامت نگه داریم. We should not allow it to fall sick. باید سعی کنیم که مریض نشیم. We should have correct dietary habits. باید غذای خوب بخوریم، درست بخوریم، غذای مناسب. And we should have very good company. و همینطور باید با افراد خوب در رفت آمد باشیم. Our vision, our audition, our taste, our thinking, all of them have to be pure. تمام بینایی، مثلا دیدن، شنیدن، حس شنوایی، دیگه چشیدن، همه باید پاک و تمیز بشه. Purity from all angles is necessary. در حقیقت پاک شدن از تمام اطراف برامون مهمه، در تمام جوانب. When all the senses are pure, we'll be healthy. وقتی که تمام احساس‌ها، حس بویایی، شنوایی، بینایی، همه اینها پاکیزه میشه، ما در حقیقت میتونیم رشد کنیم و پاک. This is the growth at the individual level. این رشدی هستش که در اشخاص میتونه به وجود بیاد، در شخص میتونه به وجود بیاد. Secondly, our thoughts should also be pure. باید در حقیقت افکارمون هم پاک باشه، افکارمون هم پاک بشه. Because the mind controls the whole body. و اینکه ذهن تمام بدن رو کنترل میکنه. If the mind is disturbed, the body is equally disturbed. وقتی که ذهن خراب باشه، خب بدن هم خراب میشه. وقتی که ذهن مشغول باشه، بدن هم. So mind has to remain in peace. پس ذهن باید در صلح و آرامش باشه. And we have to take every care to remain in باید peace. تمام کارهایی که میتونیم بکنیم که در آرامش بتونیم زندگی بکنیم. And at heart, we should have all love. در قلبمون باید پر از عشق باشه. No matter they are from Iran or Australia or Africa. در هر جایی، چه هست، هر جایی که میان، چه از ایران، چه امریکا، چه افریقا. We love all, that's all. ما باید همه رو دوست داشته باشیم و عاشق همه باشیم. Personally, I tell you, I don't feel a stranger in any group. من شخصا براتون میگم که من در هر گروهی که میشینم هیچ وقت احساس نمی‌کنم که من غریبه هستم. They may be from Japan or Africa or any other country. I feel one with them. امکان داره مال ژاپن باشن، مال آفریقا باشن، برای من فرق نمی‌کنه. من با همشون احساس وحدت می‌کنم، احساس یکی بودن می‌کنم. The reason is our connecting link is Swami. دلیلش اینه که ما به وسیله سوامی به هم وصل شدیم. Therefore, my friends, at the individual level, our body, mind and heart have got to be pure. برای همین از لحاظ شخصی باید واقعا بتونیم که ذهنمون و قلبمون رو پاک نگه داریم. And individually, our intellect should be towards God. از لحاظ ذهنی ما باید فکرمون رو همیشه بدیم به طرف خداوند. The body should turn towards the mind, mind should turn towards the intellect should turn towards God. Ascend. ایشون میگن که بدن باید بره به طرف ذهن، ذهن بره به طرف هوش یا آگاهی بالاتر از ذهنیت پایین و همه اینا بعد بره به طرف خدا، مثل یک نردبونی که از طرف پایین شروع میشه میره به طرف بالا. That is spiritual growth, climbing step by step in a ladder. اینطوری هستش که مثل که رشد میکنین، از پله به پله میریم به بالا. The body, the senses, the mind, the intellect and God. مثل که اول حس ها هستش، بعد بدن هستش، بعد ذهن هستش و آگاهی. But if the whole thing is reverse, ولی اگر برعکس باشه، what happens? چه اتفاقی خواهد افتاد؟ If the body runs after senses, اگر بدن شما به طرف حسا بره، حساش بدن شما رو بکشن که کجا برین، چی کار بکنین. if the mind runs after the senses, اگر که ذهن بره به طرف بدن و حس ها که کجا بریم. when the intellect remains silent, خب آگاهی هم که سکوت میکنه دیگه کاری نمیتونه بکنه. آگاهی البته در من what's going to happen? چه اتفاقی خواهد افتاد؟ We become slaves of our ما در senses. حقیقت غلام بنده حس هامون خواهیم شد. When we become slaves to our senses, the body falls sick. وقتی که ما بنده حس هامون میشیم، پس بدنمون مریض میشه.
The mind also gets exhausted and becomes weak. ذهن هم خب خسته میشه و ضعیف میشه. So downward movement is sickness, upward movement is strength. پس بنابراین اگر شما به طرف پایین به طرف حسها حرکت بکنید مریض کاهشو داری، اگر به طرف بالا حرکت بکنید هم خوب رشد میکنید و سالم خواهید. So individually we should always ascend towards God. پس بنابراین هر شخصی بهتره و باید به طرف بالا به طرف خداوند حرکت بکنه. Then growth is expected in our community. وقتی که اینطوری بشه اون وقت رشد در جامعه هم انتظار میشه که پیش بیاد. We can grow as a community if we follow human values. ما اگر که دنبال روی ارزش‌های انسانی باشیم که همه نمیدونم شاید بدونن عشق هستش، حقیقت هستش، درستی و آرامش و عدم خشونت، اگر ما دنبال این ارزش‌ها باشیم اون وقت در جامعه هم این اتفاق خواهد افتاد. When I speak truth, you'll have trust in me. وقتی که من حقیقت رو بگم پس شما به من باور خواهید کرد. When I'm righteous, you'll have faith in me. اگر من کار درست انجام بدم به شما به من ایمان خواهید آورد. When I'm peaceful, I can bring about peace in the surroundings. وقتی که من آرامش داشته باشم پس آرامش خودم رو به دیگران هم میدم. When I love everybody, everybody will love me. وقتی که من عاشق همه باشم خب همه من رو دوست خواهند داشت. When I don't hurt anybody by any way, following non-violence, people will naturally be close to me. وقتی که من عدم خشونت داشته باشم و همه رو دوست داشته باشم و خشونت نداشته باشم خب اونها هم به من نخواهند. So as a community, by following human values, we can progress or improve. اون بس بنابراین از لحاظ شخصی میریم به اجتماع و اجتماع هم میتونه رشد بکنه با این رفتار و حرکات ما. So first individual progress, پس بنابراین اول رشد شخصی، next progress as a community. و بعد رشد جامعه. These two are like two eyes or two legs or two hands. این مثل این میمونه که شما دو تا دست داشته باشین و دو تا پا داشته باشین. The third, final, highest is spiritual growth. آخرین رشد معنوی و روحانی هستش. What is spiritual growth? رشد معنوی و روحانی یعنی چی؟ Where is it? کجا هستش؟ How am I to know that I am growing spiritually? من چجوری میتونم بفهمم که دارم رشد معنوی میکنم؟ Is there any weighing machine or a thermometer to determine my spiritual growth? آیا طوری من میتونم بفهمم که چجوری رشد کردم با چه کالیبری؟ When God, who is present everywhere, وقتی که خداوند در همه جا حضور داره، He is present within me also. پس بنابراین حضورش در منم هست. So the one everywhere is in everyone. پس بنابراین کسی که خداوندی که در همه جا حضور داره در همه کس هم حضور داره. That is first basic step in spiritual progress. این اولین قدمی هستش که یک شخصی که میخواد در رشد معنوی خودش و روحانی خودش پیش بره باید این رو ببینه. If I think God is elsewhere, somewhere up here, there, well, I am yet to start my spiritual journey. اگر که فکر کنه که خداوند مثلا یه جاییه یا اینجا نیستش، I'm going to start my, or I cannot start. I'm sorry, I didn't. No. If I feel God is somewhere else, I have not started my I have spiritual not. journey. I'm sorry, I didn't hear. I have not. ایشون گفتن که اگر که شما فکر کنید خدا جای دیگه هستش در من یا در دیگران نیست، شما در حقیقت قدم اولیه رو برای رشد معنوی و روحانی بر نداشتید هنوز. So the spiritual journey starts by knowing the fact that God is in me. پس بنابراین رشد معنوی و روحی در زمانی پیش میاد که شما متوجه بشید که خدا در درون شما هست. The second step is قدم بعدی، قدم دوم اینه که that same God is in everyone. همون خدایی که در شما هست در زمان دیگران هست. And the final step is و قدم آخر اینه که that God is the only reality, all the rest is illusion.
قدم آخر اینه که شما متوجه بشین که خداوند فقط تنها حقیقتی که وجود داره و بقیه همه چی یک حالت رویا و توهم هستش. Air may be in a cycle tire or a car tire or a lorry tire. Air is same. تمام هوایی که در تمام این لاستیک ها وجود داره، چه مثلا حالا کامیون چه ماشین، همش هوا همون هوا هستش. So air present everywhere is present in these tires also. و هوایی که در همه جا وجود داره خب در هر کدوم از این لاستیک های ماشین هم وجود داره. So air in a tire is individual. پس بنابراین این هوایی که در یه تایر هست یه حالت شخصی پیدا میکنه برای خود لاستیک. Which is same as the air everywhere, universal. ولی در حقیقت مثل تمام هوایی که در تمام کهکشان وجود داره. Therefore, my friends, to know God within me and to know God in everyone, finally God is the only one, no one else, are the three steps in our spiritual journey. پس بنابراین این سه قدم رو مبدر داریم. قدم اول اینه که خدا در خودمون ببینیم، بعد خدا رو در دیگران ببینیم و فقط در قدم سوم ببینیم که فقط خدا وجود داره و هیچ چیزی دیگه به جز اون وجود نداره. Iranian people, Persian people, مردمان ایران are those of Islamic faith. چون از به هر حال از یک دین اسلامیان will not find it difficult to walk along these lines in our spiritual journey. گاهی اوقات براشون سخت میشه که این راهو بیان، راهی که در حال ایشون میگن. Because we believe in nameless, formless God who has no beginning, who has no end. برای اینکه باور میکنن به یه خدایی که فرم نداره و اول نداره و آخر نداره. So that beginningless, endless, universal God is the ultimate truth. خدایی که در حقیقت ایشون الان دارن میگن خدایی که نه به وجود اومده، نه از بین میره و همیشه به وجود داره و فرم نداره، واقعا حقیقت اصله. That has to come to our experience. که باید بیاد تو تجربه ما. So what is Baba doing here now? حالا فکر میکنید بابا چه کار میکنه اینجا؟ He is there outside بابا بیرون هستش. and he wants us to see him within بابا میخواد که ما خدا رو در درون ببینیم and experience him in everywhere. و بابا میخواد که ما خدا رو در درون همه ببینیم. That is the way how we have to progress. این طوری هستش که ما میتونیم رشد کنیم و پیش بریم. This is the role of a guru. این در حقیقت کار یک معلم همین هستش. کار یک معلم اینه که این کار بکنه که ما خدا رو در درون خودمون پیدا کنیم و در درون دیگران. A spiritual divine master will always tell you that there is God in you. کسی که یک حضور الهی هستش یا یک معلم خیلی بالایی هستش همیشه به شما میگه که خدا رو در درون خودتون پیدا کنید. And the spiritual master wants you to see him everywhere. و اون میخواد که شما خدا رو در همه هم ببینید، همه جا ببینید. He wants you to live a life in full awareness of divinity. اون میخواد که شما یک زندگی خیلی کامل از معنویت پر از حضور الهی داشته باشین، در یک زندگی الهی داشته باشین. This what he calls constant integrated awareness. این رو بهش میگه که یعنی کسی که بتونه مرتب در تمام مراحل زندگی و زمانها بتونه آگاهی کامل داشته باشه به اینکه از خدا میاد. This seems to be long time consuming process. این به نظر میاد که خیلی راه طولانی به نظر میرسه. But not so. ولی اینطوری نیستش. It is simple and complex. در حقیقت همونطور که ساده هست مشکل هم هست. The more we are interested in it, it becomes simple and simpler. مشکل وقتی هستش که شما زیاد علاقه ندارین و ولی وقتی که علاقه داشته باشین همونطور که پیش بینی خیلی ساده تر و ساده تر براتون خواهد شد. The more we make it mechanical, it becomes complex. هرچی که بیشتر مکانیکال باشه مشکل تر میشه. It depends upon our faith and our interest in the subject. این بستگی داره به ایمان ما و طلب ما. Can you explain a little bit mechanical when you say mechanical?
Mechanical means rituals. منظورشون مکانیکال اینه که وقتی که مثلا شما فقط یه حالت سنتی یه کاری رو انجام میدین، مثلا میرین یا فقط نماز میخونین یا میرین با جان میخونین ولی واقعا از ته دل طلب ندارید، میشه مکانیکال. In fact, in life also, if we are interested, we learn it quickly. در حقیقت در زندگی معمولی هم همینطور است. اگر ما یه چیزی رو دوست داشته باشیم سریعتر یاد میگیریم، سریعتر. If you are interested in cooking, you will learn quickly. وقتی که شما مثلا آشپزی دوست دارین خیلی سریع آشپزی یاد میگیرید. If you are interested in computers, you will learn quickly. وقتی که مثلا کامپیوتر دوست دارین سریعتر کامپیوتر یاد میگیرید. So if you have deep interest in any field, you will learn quickly. در حال هر چیزی رو که شما بیشتر دوست دارین سریعتر یاد میگیرید. But if you just to make it mechanical, it becomes complex and delayed. ولی وقتی که دوست ندارین و یه حالت اجباری براتون باشه یا مکانیکال باشه خیلی سخت‌تر و مشکل‌تر براتون میشه. But you are great because to think of Baba there in Iran and to come here is not an easy joke. ولی اینی که شما در ایران فکر بابا رو کردین و بلند شدین اومدین این واقعا شوخی نیستش. I consider everyone equal to few hundreds of Indians. Everyone is equal to few hundreds of Indians. در حقیقت من هر کدوم از شما رو به اندازه 100 نفر هندی میبینم. Because we are born here, که ما اینجا به دنیا اومدیم. this kind of philosophy is in our bone, blood and marrow. فلسفه‌ای که ما داریم خب برای ما خیلی ساده است چون توی خونمون هست. We are brought up in this culture over generations. توی این فرهنگ ما بزرگ شدیم برای نسل‌های مختلف. So nothing special about it. برای ما هیچ چیز عجیب و غریب یا But those coming from Iran, Iraq, ولی کسی که از ایران، عراق، Gulf countries, جاهای به هر حال اون عرب، South Africa, جنوب امریکای جنوبی، South Africa, that is something special about Baba. یه چیز به خصوصی هستش در بابا که میان. How he brings people from different places all over چطوری the همه world. اینا رو میاره از تمام دنیا، همه آدم‌ها رو. How he enters into their lives. چجوری میره توی داخل زندگیشون میشه تو تمام این کشور. How he brings a transformation in them. چجوری یه تغییر و تحولی در وجودشون به وجود میاد. How he creates interest in them. چجوری یه کاری میکنه که اینا براشون جالب باشه که بیان یا برن دنبال کارهای من. How he guides them along the spiritual path. چجوری بهشون راهنمایی میکنه که برن توی راه معنوی. Is very special and unique about Satsang. Satsang. حتما یه چیز به خصوصی هستش راجع به ایشون که میتونه این کارو بکنه. Therefore, my friends, having come to him, having seen him, don't allow your mind to run away hither and thither. برای همین دوستان من حالا که شما اومدید اش نذارید که ذهنتون شما رو ببره جای دیگه. We should not go on changing our gurus. ما نباید فکر کنیم که بریم مثلا معلم رو عوض کنیم. When one doctor is treating me, let her treat me completely. اگر یه دکتری من رو داره معاینه میکنه بذارید اون خودش فقط معاینه بکنه شما رو. I cannot take one medicine from this doctor, another medicine from that doctor, third medicine from the doctor. I get 4 diseases now. I start with one complaint. By taking 3 medicines from 3 doctors, I have 3 more complaints. میگه من امروز یه اشکال داشته باشم اگه برم یه دکتر یه دوا بده بعد یکی دیگه یه دوای دیگه یکی دیگه یه دوای دیگه این مشکلات من تازه بیشتر هم میشه. So do not change your gurus. برای همین معلم خودتون رو عوض نکنید. Do not change your religion. دین خودتون رو عوض Do نکنید. not change your scripture. یا اون کتاب معنوی رو که دوست دارید میخونید عوض نکنید. Do not change your culture. فرهنگتون رو عوض نکنید. Be proud of your country. مغرور باشین یا افتخار کنین به کشور خودتون. Be happy to call yourself an Iranian. خوشحال باشین خودتون رو ایرانی محسوب کنید، بگید که با خوشحالی بگید که من ایرانی هستم. Be proud of your own culture, tradition, everything. افتخار کنید به فرهنگتون، به زبانتون. And from that angle, look at Baba
and his teachings. و از همون زاویه به بابا نگاه بکنید، از همون زاویه‌ای که خودتون هستین به بابا. I'm wearing glasses now. الان ایشون میگن که من یه عینک زدم. I am what I am. من همینی هستم که هستم. But see through these glasses. ولی من دارم با این از طریق این عینک شماها رو میبینم. Glasses have not changed me. این عینک من رو عوض نمیکنه. I have not become glasses. من خودم عینک نشدم. I'm only seeing through glasses. من فقط از طریق این عینک دارم نگاه میکنم. Because wearing glasses I can see more clearly برای که من than این without عینک که زدم glasses. میتونم خب بهتر ببینم. Similarly, همینطور. you are what you are. As Iranians speaking that language, following that tradition, following that religion, following that culture, following all those practices, you are what you are. شما همی که هستین اون چیزی که دنبال میکنین، چه فرهنگی از چه دینی هستش، چه به هر حال ریشه زبان خودتون هستش، چه دنبالش رو میرین، دنبال روی اون هستین. Only thing now we have glasses of Satsang. حالا فکر کنین که یه عینک زدین، این عینک ساتیا سای بابا هست. The glasses of Sai Baba message. این پیام سای بابا هستش. این عینک پیام سای بابا The هستش. glasses of Sai Baba mission. پیام سای بابا هستش که شما یک هدفی داشته باشین و یک کاری رو انجام بدین. When you look through these glasses, وقتی که شما از این عینک نگاه میکنید، things will appear very clear. همه چی خیلی روشن‌تر و واضح‌تر براتون خواهد بود. You see, from a telescope you can see long distances. وقتی که با تلسکوپ نگاه میکنید، خب راه خیلی دوری رو میتونید ببینید. Through a microscope you can see smallest particles. به میکروسکوپ که نگاه میکنید چیزای کوچولوتر رو میتونید ببینید، ذرات ریز رو. So this periscope has a lens, microscope has a lens. هر دو این دوتا لنز دارن. Similarly, we have the Sai lens. همینطور ما هم سای لنز داریم، لنز سای بابا داریم. That Sai lens will help us to see the smallest and the farthest. لنز سای بابا هم میذاره که ما ذرات کوچیک رو ببینیم، هم جای دور رو ببینیم. And the Sai lens is nothing but silence. سایلنس یا لنز سای به انگلیسی، نزدیک انگلیسی میشه سایلنس، یعنی سکوت. The silence means not only sitting quiet, سکوت معنیش نیست که فقط شما ساکت بشینید، without movement in the body, تکون نخورید، without looking here and there, این ور اون ور نگاه نکنید، without listening to all sounds, یا گوش ندید به هیچی. sitting quiet, بشینید ساکت، with eyes closed. چشاتون رو ببندید. The external senses stop their activity. حسای بیرونیتون نیستن از حرکت کردن و فعالیت. Then we try to turn inward. بعد ما سعی میکنیم که بریم داخل. And as we turn inward, وقتی که میریم داخل، you may repeat the name of any god whom you like, شما میتونین اسم هر خدایی رو که دوست دارید تکرار بکنید. of any religion you follow, یعنی از هر دینی که دارید. depending upon your tradition and the country and the faith you belong to. ایمانتون یا به فرهنگ کشورتون. You repeat his name. این اسم رو شما مرتب تکرار خواهید کرد. You breathe in and you breathe out. شما نفس میکشید این اسم رو و نفس میکشید این اسم رو بیرون. Watch your breath as you breathe in and breathe out. وقتی که نفس میکشید نفستون رو نگاه بکنید که میاد تو و میاد بیرون. When you are conscious of your breathing process, thought speed will be under control. وقتی که شما آگاه باشید به تنفستون، ذهن دیگه یه مقدار ساکت میشه و حرکت میشه. Because thoughts are so fast in our mind. برای که افکار خیلی سریع The thoughts flow very fast. بله، افکار خیلی سریع حرکت میکنن. When the thought flow is at a very high speed, you are restless, though you are sitting quiet.
اگر که شما حتی نشسته باشید و این افکار خیلی سریع حرکت کنن، شما به هر حال سراسیمه و هیجان زده هستید. فرقی نمی‌کنه که نشسته باشید یا حرکت کنید. So we have to slow down the thought process. پس بنابراین ما کاری که می‌خوایم بکنیم اینه که فکر کردن رو یکم کم کنیم، یعنی سعی کنیم که یواشتر، آرومتر. We have to control our thought process. ما باید کنترل بتونیم داشته باشیم روی افکارمون. That is possible این امکان هستش. by being watchful of our breathing process. این امکان هست اگر بتونیم که همین تنفسمون رو نگاه بکنیم. وقتی تنفس رو نگاه میکنیم افکار کمتر میشه. Concentrate on your breath. توجهتون رو بدین به تنفستون. I am breathing God. و خدا رو تنفس کنید. I am breathing out. و خدا رو تنفس کنید به بیرون. So this process, concentrating on the breathing process, will slow down the thought process. Ultimately thoughts will stop. وقتی که شما به تنفستون توجه میکنید افکار کمتر میشن و بعد نیستن. When thoughts stop, there is no mind. وقتی که افکار نیستن دیگه ذهن وجود نداره. ذهنیت فکر. That is the ultimate state of meditation or samadhi. این در حقیقت آخرین درجه هستش که شما میتونید مراقبه رو انجام بدید. There is another process. یک راه دیگه هم هست، یک پروسس دیگه هم هست. Think of light in your heart. میتونید احساس کنید که قلبتون روشن کردید. The light is spreading all over my body. این روشنایی به تمام بدنتون داره سرایت. And the light is all around. و این روشنایی در تمام اطراف شما هستش. Thus control the thought process. پس بنابراین اینجوری هم میتونید ذهنتون رو کنترل بکنید. Controlling the thought by breath is pranayama. اگر که شما ذهنتون رو بخواید کنترل بکنید از طریق تنفس بهش میگن پرانایاما. Controlling the thought by thinking of the light within and around is jyoti jhana. اگر که بتونید بخواید که کنترل بکنید افکارتون از طریق قلب و روشنایی که بیرون میبینید اینو بهش میگن جوتی Jyoti jhana. Jyoti is light. جوتی یعنی لایت. We hear from mosques reading of Quran 5 times a day, I think. ما در اینجا که هستیم 5 بار از مسجد میبینیم که قرآن رو میخونن، میشنویم. There in the mosque, Maulvi reads the scripture loudly. کسی که اونجا است به احتمال منظورشون امام مسجد هستش، میگن که ایشون 5 بار قرآن رو بلند میخونن. Allahu Akbar, he says. از آن رو میگن که خدا بزرگ هستش. Why? چرا؟ When you say Allahu Akbar, meaning the sound is coming from the navel. وقتی که از این شکم میاد خیلی بلند میشه صدا. So when you say from the navel, meaning it's coming out of the navel, that is the primal sound. You may call it Allah or Omkar. ایشون میگن که وقتی که از شکم از پایین ترین جا میاد بالا این صدا یا میشه اوم یا میشه الله اکبر یا اومکار که Allah, 2 letters, Allah. الله یعنی مثل 2 تا کلمه، 2 تا حرف. A is Atma or consciousness. مثل آتما یعنی روح یا آگاهی. La is merger. لا برای ما مرج هستش یعنی وحدت. Laya, laya, la is laya, merger. لایا یعنی که یکی شدن. A is Atma. آی مثل آتما هست. So what is Allah? الله یعنی چی برای ما؟ The merger of the individual with the universal. وحدت شخص با آگاهی کل. This is called pranava. اینو بهش میگن پرانالا. So by saying Allah, Om from the navel, حتی شما چه بگین الله چه اوم از have the feeling
that the whole universe is full of that sound. اون احساس میاد براتون که تمام این کهکشان پر از این صدا هستش. When you stand near the seashore, waves like that. There's onkar in the ocean. وقتی که شما نزدیک مثلا دریا هم باشید این امواج رو میشنوید که صدای اوم میدن. There's onkar all over the space. در حقیقت صدای اوم یا الله اکبر در تمام کهکشان وجود داره. If you go to the electric pole and keep your ear tightly, you will hear onkar. اگر شما خیلی حساس باشید برید نزدیک یک پل یک ستون برق واسطید این حتی میشنوید صدای اوم. Keep your ear very close to the back of another person, you will hear onkar. اگر بازم البته شما حساس باشید ایشون اینو نمیگه ولی خب اگه باشید Oh Marava, you may say that. بتونید پشت یه نفرم واسطید این صدا رو میشنوید. So the whole universe is full of this. در حقیقت تمام کهکشان پر از صدای اوم هستش. With that feeling you say, Oh Marallah. یا میگیم آمن. ما میگیم آمن، آمین، اوم همش یکی هستش. This is called Pranava, Pranava Upasana. این اسمش از پراناوا اوپاسانا. So it may be pranayama, یا میتونه پس از طریق پرانایاما، physical exercises, از طریق breath control. تمرین‌های بدنی یا تنظیم تنفس. The second is Jyotichana, یا اون یکی هستش که جوتی چانا که همون مدیتیشن لایت هست، مراقبه نور. or light meditation. مراقبه نور. Third one is Omkara Upasana. اومکارا هستش که اومکار میگن. My friends, let us practice this more and more. دوستان سعی کنید که این رو بیشتر تمرین کنیم، هرچی بیشتر Someday or other we have to do this. بالاخره یا امروز یا فردا باید این کار رو بکنیم. All other things we are doing outside, that's all preparation. تمام کاری که ما بیرون میکنیم اینا همه برای آمادگی هستش. Reading the books, doing bhajans, کتابایی که میخونیم، وقتی میریم ذکر میکنیم، Service. گوش میدیم یا حتی خدمت that's میکنیم. all preparation. اینا همه فقط در حقیقت برای آمادگی ما هستش. The actual process of spiritual journey is jhana or meditation. در حقیقت وقتی که بخوایم شروع کنیم راه معنوی رو باید مراقبه بکنیم. Anything, breath control, pranayama, or jyotichana, light meditation, or pranavopasana, omkar, any process of meditation, whatever you may like. هر کدوم رو میخواین انجام بدید فرق نمیکنه، هر کدوم که براتون بهتره ترجیح میدید، ولی یکی رو میگن ایشون سعی کنین انجام بدید. Only to take you to thoughtless state, برای اینکه ببرتتون تو جایی که دیگه فکر نکنید. where you experience the bliss within. وقتی بتونید وقت میتونید تجربه بکنید اون تبرک و اون بلس چجوری دیگه به جای تبرک چه دیگه میگید. Then there is fourth way also. رحمت رو حس بکنید. You love this form. شما یه راه دیگه هم دارین که عاشق یه فرم باشید. You love this name. عاشق یه این اسم باشید. All right, concentrate on و that. پس برای اون وقت میتونید توجه به ایشون بکنید و تمام حواستون رو بدین به ایشون. And think about him completely. مرتب راجع به ایشون فکر کنید. Constant thought. All thoughts are about him only. تمام فکرتون رو بذارید که راجع به ایشون باشه. When you concentrate, that is the first step of concentration. وقتی که توجه میکنید این اولین قدم هستش که قدم توجه هستش. When you think of him, darshan time, bhajan time, going in a car, going in a wheelchair, nothing but thoughts about him is contemplation. وقتی که اول توجه میکنید به فرم و بعد وقتی که مرتب این کار رو میکنید این یک حالت contemplation، یعنی که نمیدونم تکرار نیست contemplation، یعنی تمرکز بله مشاهده میشه. Finally, you are coming to a stage by constant contemplation, you forget yourself. وقتی که مرتب مشاهده میکنین، توجه میکنین، تمرکز میکنین به فرم بابا و بابا به هر حال هر چی راجع به بابا دیگه میرسه به You are not there. You are not there anymore.
دیگه شما فکر خودتون رو یادتون میره یا راجع به خودتون یادتون میره، دیگه شما اونجا نیستین که راجع به خودتون فکر کنید. A lover thinks of his beloved. مثلا این کسی که معشوق هستش همیشه فکر عاشقش هست، کسی که عاشقشه. He or she goes on thinking of the beloved continuously. مرتب راجع به کسی که دوست داره فکر میکنه. Whether mother or sister, father by his side, he حالا فرق does not. میکنه مادر پدر. Because his constant thought is about his beloved. و هر کی هم دور و برش باشه، چه مادر چه پدر چه دوستان، فقط فکرش فکر اون کسی که دوستش داره. That is meditation. اینو بهش میگن مراقبه. A time, a state when you forget yourself این زمانی که شما وقت خودتون رو فراموش میکنید. is the end point of meditation. این اون زمانی هستش که شما در حقیقت مراقبه کردید. So long you think I'm meditating, it's 5 o'clock in the morning. اگه شما فکر میکنید که او مثلا 5 صبح من دارم مراقبه میکنم، I meditate till 5:30 in the morning. من تا 5:30 مثلا مراقبه کردم، I sit straight for some time. من نشستم مثلا خیلی سر راست و I repeat God's name for some time. اسم خدا رو یه چند وقت تکرار کردم، Is no meditation. این مراقبه نیستش. It is artificial. این در حقیقت مصنوعی هست. Have you forgotten yourself? شما یا خودتون رو فراموش کردین؟ Have you forgotten where you are? فراموش کردین کجا هستین؟ Have you forgotten the space and the time? فراموش کردین فضا و زمان و مکان رو؟ Are you thoughtless? آیا هیچ فکری نکردید؟ بی فکر بودید، در بی فکری بودید؟ Then you can decide whether you have meditated in the correct sense or not. اون وقت میتونید تصمیم بگیرید که آیا مراقبه کردید یا نکردید. My friends, دوستان من، I may be speaking like this. I may be speaking like this. Never think that I'm an expert in meditation. من اگه اینجوری صحبت میکنم فکر نکنید که من مثلا خیلی استاد مراقبه هستم. Never think that I'm master of meditation. فکر نکنید که من معلم مثلا I'm like any مراقبه one هستم. of من مثل شما هستم. I'm like any one of you. مثل شما هستم. I'm a student of spiritual science. من در حقیقت دانشجوی این رشته معنویات هستم. I'm a practitioner of spirituality. من سعی میکنم که تمرین بکنم این معنویات رو. I'm a traveler, a fellow pilgrim along with من یه مسافر هستم که با شما دارم میام. you. Nothing special and nothing great and extra. من هیچ به چیز به خصوصی ندارم. But there is a very, very strong feeling in me that I'm yet to realize the ultimate experience through meditation. ولی من یک احساس خیلی خیلی قوی و عمیقی دارم در خودم که میگم که حقیقت رو من از طریق مراقبه بتونم دریافت کنم. There is a feeling in me pulling my collar every time. این احساس خیلی قوی هستش که من یقمو میگیره و میکشه. How long you want to remain in name and form? میگه که چقدر تو میخوای توی نام و فرم بمونی. Years are rolling. این سالها داره میگذره. Age is advancing. دیگه سن بالا داره میره. When exactly are going to تو experience? واقعا کی میخوای اون حقیقت رو تجربه بکنی؟ Somehow that feeling is disturbing me for the last, in the recent years, at least 1 or 2 years. الان یکی دو ساله که این احساس من رو داره اذیت میکنه. I was speaking about Swami's miracles for 20 years. من راجع به معجزه های سای بابا در حدود 20 ساله که دارم صحبت میکنم. Later somehow Baba made me speak on his message. بعد خب الان دارم راجع به پیام بابا صحبت میکنم. I was in his mission all these years. من تمام این سالها در مأموریتم این بودش که این کار رو انجام بدم. And in the last just 2 or 3 years, I'm feeling that I should go deeper and deeper in the spiritual field. من 2-3 ساله که احساس میکنم که باید خیلی عمیق‌تر و عمیق‌تر برم توی این راه معنوی. So I started reading tough spiritual texts. من شروع کردم یه تکست‌های کتاب‌های خیلی خیلی سخت معنوی رو Such as Upanishads. مثل اپانیشاد. Upanishads constitute tough spiritual texts. اپانیشاد یک کتاب خیلی خیلی مشکل معنوی هستش. خیلی
خیلی کامپلکس. I was questioning myself, if I don't understand, learn and study at this age, then I am going to study next life or what? من فکر می‌کردم که اگه نمیتونم الان یاد بگیرم که بعد یاد بگیرم که زندگی بعدی. I'm not going to live that long as I lived. I'm not going to live that long as I have lived till now. امکان داره اون موقع نتونم انقدر زندگی کنم که الان دارم زندگی می‌کنم. 3/4 of the life is gone. الان 3/4 زندگی رفته. So when am I going to travel into depths of spiritual minds? این عمق این مسئله معنوی. Therefore, this concentrated, serious, sadhana-oriented talk is possible in a small group of this kind. در حقیقت این صحبت که من اینجا میکنم امکانش هست برای اینکه شما یک جمع کوچیکی هستیم و من میتونم این صحبت ها رو باتون بکنم. Large groups of 1,500, 2,000, 3,000 come from districts all over Andhra Pradesh. وقتی یه گروه های دیگه هستن مثلا 2,000 نفر 3,000 نفر جاهای مختلف آندھرا پردیش که میان. Because there are many people who are beginners coming from villages. خیلی هستن که از مثلا دهات میان یا اولین بارشونه که میان و به هر حال در راه معنوی خیلی Where I am forced to speak on miracles. پس من اون وقت فقط راجع به معجزه صحبت میکنم، معجزه های بابا. But I mix some message also into that. ولی در حقیقت یه پیام هایی رو هم قاطی میکنم و به اونها میدم. But in small groups like this, ولی توی گروه های کوچیکی مثل این we take a crowbar, go deeper, deeper, deeper. من دوست دارم که برم عمیق‌تر و عمیق‌تر راجع به مسائل عمیق‌تری صحبت کنم. I thank you very much مرسی، خیلی ممنون that you have allowed me to open up my heart, که شما اجازه دادید من قلبم رو اینجا باز کنم which I have not done till now in any group, که من تا حالا در هیچ گروهی این کار نکردم. with prayers to Bhagavan, با دعا به خداوند، به بابا، to help us to take to sadhana at the earliest. که به ما کمک کنن که ما بتونیم هر چه زودتر تمرینات معنوی خودمون رو شروع To کنیم. bless us with a spiritual experience as early as possible. که تبرک کنیم ما رو که بتونیم یک تجربه معنوی داشته باشیم در زندگیمون. To guide us and lead us along the path of meditation, the ultimate. ما رو راهنمایی بکنن و ما رو ببرن به این که بتونیم یک مراقبه‌ای داشته باشیم و یک چیز عمیقی، حقیقت عمیقی رو در خودمون کشف بکنیم. And should take us to heights, greater heights of bliss. و ما رو بتونن راهنمایی بکنن که بریم به مراحل بالاتر و مراحل بالاتری از رحمتشون. Now within the time left from now on, حالا این وقتی که مونده از الان I leave the floor to you من زمینه رو میذارم برای شما to put questions if you که اگه have. سوالی دارید بپرسید. Thank you very much. خیلی ممنون، مرسی. I'm sorry if my talk is serious. من معذرت میخوام که اگر احساس کردید که صحبت من یکم سنگین یا عمیق یا It's a question of deep feeling within us. این به خاطر اینه که یک احساس خیلی عمیق در درون ما هست. But we can do it smilingly. ولی ما میتونیم این رو با خوشحالی بیان کنیم. Because when we understand the seriousness, we develop interest. برای اینکه وقتی که جدی ما احساس کنیم که جدی هستش میتونیم یه مقدار طلبمون رو بیشتر بکنیم. And then we'll have commitment. و ما میتونیم تعهد بدیم به این مسئله. And we do it joyfully, خودمون رو smiling. متحد بکنیم ولی این کار رو با خوشحالی و سرور انجام بدیم. So I'm sure I have not made you any feel so serious about situation. امیدوارم یا اینکه مطمئنم که کاری نکردم که خیلی شما جدی به نظر برسه براتون این مسئله و سخت به نظر برسه. We should be joyful while doing sadhana. ما وقتی این کار تمرینات معرفی کنیم باید خیلی خوشحال باشیم. While doing your work, if you are so tensed, full of pressure, you'll spoil your work. وقتی که شما کار میکنین اگر خیلی تنس باشین خب به هر حال کارتون خراب میشه. Do any work happy, همه کاری که میکنید با خوشحالی انجام بدید. willfully. با طلب، با خواستن. So Bhagavan should help us such that we take to sadhana joyfully, smilingly, happy. و انشاءالله خداوند بابا خداوند هست و بابام بهشون میگن باباوان
انشالله که کمک بکنن که ما بتونیم این راه معنوی رو با خوشحالی و سرور بریم. So that we have interest more and more. که ما طلبمون بیشتر بشه، توجهمون بیشتر بشه. To continue our onward journey. که این ادامه بدیم این سفری رو که شروع کردیم. Forward journey. این سیر به هر حال درونی در حقیقت. Inward journey. سیر درونی. Endless journey. یه راهی که ادامه داره و تمامی نداره. Eternal journey. یک راه ابدی هستش. Blissful journey. یه راهی هستش که خیلی متبرک و تبرک. Towards the divine. به طرف الهیت. Into the divine. در خداوند. Thank you very much. خیلی ممنون. They had some question. I believe that one of them is how can you be, from the last time you spoke about to be in the now, to be happy, to develop love, and to control emotions and thoughts, and attain peace, and think to be happy at all the time. So basically, the question could be something like, well, how could we do all that? So I know that is a little bit of a long question, but Sorry, how do you do all that? Yeah, من سوال کردم که از دفعه پیش شما گفتین که Simple example. Okay. دفعه پیش ایشون صحبت که کردن گفتن که آرامش داشته باشید، خوشحال باشید، همیشه در حال زندگی بکنید، عشق و گسترش بدین و ما سوالمون اینه که خب بابا میگن که چجوری برسیم و این کار رو بکنیم، چجوری میتونیم همه اینا رو برسیم. You have come from Iran. شما از ایران اومدید. You traveled the distance. شما این راه طولانی رو اومدید. Moving here in Puttaparthi. اومدید به پوتاپارتی. Walking on barefoot. بعضی موقع پا برهنه روی زمین راه میروید. Eating all sambar and rasam spicy stuff. این غذاهای تندم که شوری بخورید. Meeting people whom you never met. مردمی رو میبینید که هیچ وقت ندیدید. Allowing your body to be bitten by mosquitoes. اجازه میدید که بدنتون رو تمام این پشره‌ها بخورن. مگر پشره‌ها. How are you able to do all these things? حالا چجوری تونستید همه این کارا رو بکنید؟ Language is different. زبانتون فرق میکنه. Place is different. جا فرق میکنه. People are different. آدم‌ها فرق میکنن. Culture is different. فرهنگ فرق میکنه. Path is different. Path. راه ها فرق میکنه. How could you do all this? شما چطوری تونستید این کار بکنید؟ Your determination. شما برای اینکه طلب داشتید، تصمیم داشتید، مصمم بودید. Your love for Swami. عشق داشتید به طرف بابا. Made you do bear all همه these این کارا رو کردید inconveniences. و تونستید تحمل بکنید و So two are here. One, love for him. Determination to be with him. یکی اینه که خب شما دوست داشتید که یعنی بابا رو دوست داشتید و یکی هم که مصمم بودید که بیاید. Similarly, همینطور we can control our ما emotions. میتونیم احساساتمون رو کنترل بکنیم. We can control our feelings. ما میتونیم احساساتمون رو We can control our senses. یا احساساتمون رو یا مثلا افکارمون رو یا We can control our mind. ذهنمون رو همه اینا رو ما میتونیم کنترل کنیم. حسمون رو احساساتمون رو و همینطور افکارمون رو. With absolute love for God. With absolute love for God. با عشق کامل به طرف خداوند. That gives you all the strength to determine to do it. باید اراده داشته باشیم، مصمم باشیم که این کارو بکنیم. That love for God gives you the strength to determine. اگر شما عشق واقعا داشته باشید به خداوند، این اراده هم بهتون داده خواهد شد که بتونید این کارها رو بکنید. That is the answer to that question. این جوابی که به اون سوال. Am I clear? این روشنه براتون یا تکنیکال میخوایم بشیم؟ What about those people who come for the first time?
and they don't love Swami as much as the devotee has spent many years with Swami. Is it going to be the same for them or not? I tell you. ایشون میگه که خب این برای کسایی که شاید بابا رو میشناسن، ولی برای کسایی که اول اومدن یا همون اون حالت عشق رو ندارن به مثلا بابا، از ایشون گفتن خداوند، عشق خداوند، ولی خب به هر حال شما که اینجا I kind of explained that you mentioned love to God, but since people are here and some of them still do not have that devotion to Baba, what? Yes, I tell you, Love for Baba. there are certain things that we are not aware. یه چیزایی هستش که ما آگاهی نداریم ازش. Even in the world, you do not know that one person loves you. You do not know. و حتی در این دنیا شما میتونید ندونید که یکی شما رو دوست داره. You do not know that you love some other person. شما نمیدونید شاید یکی دیگر رو دوست دارین. We do not know each other, but there is love inside. ما به هر حال اگه حتی کسی مثلا ندونیم ما رو دوست داره یا ما کسی رو دوست داریم، ولی یه عشق در درون ما هست به هر حال. We may not express each other. We may not express each other. Express, tell each other. We don't tell each That other. I love you, that you love me, we may not express. If we don't know each other. Even otherwise, we don't say it out. We don't say that. I love you, you love me, we don't say ما that. اصولا اینو نمیگیم به دیگران که مثلا ما دوستتون داریم یا شما ما رو دوست دارید. این کلمه رو زیاد به کار نمیبریم. Without your awareness, there's love for Baba that made you come here. ولی بدونی که شما حتی آگاه باشید، یه عشق در درون شما بوده که شما رو اینجا کشونده. You may not say. امکان داره نگید یا امکان داره حتی آگاه نباشین به هر You don't say because you want to, you feel that it is not that big enough as to tell. It's not that big enough to tell. دیگه شما شاید این حس رو میکنید ولی فکر میکنید که این مسئله بزرگی نیست که بگید. Because you feel that love should be stupendous and large as to make you declare. شاید فکر میکنید که گاهی اوقات عشق باید انقدر مثلا بزرگ باشه که مثلا بگین، حرفشو بزنین. But basically there is love. ولی همیشه عشق وجود داره، یه حس عشق وجود داره. When there are politicians, leaders, political leaders, we love people, we love, there's no love at all inside. و این کسانی که سیاستمدار هستن و میگن که مثلا ما خیلی همه شما رو دوست داریم، همه شما رو دوست داریم، واقعا عشق درونشون وجود نداره برای انسان. Political love is expressed. این عشق سیاسی فقط یک گفتار تو خالی هست. Spiritual love is not expressed. ولی عشق معنوی گفته نمیشه، صحبت نمیشه. Spiritual love is experience that cannot be expressed. این تجربه هستش که شما میکنید ولی صحبت نمیکنید راجعش. So those who are here for the first time, اونایی که پس بنابراین اونایی که برای اولین بار اینجا هستن، this may be new to you. این شاید براتون خیلی جدید باشه. Swami may be new to you. به احتمال سوامی بابا براتون جدید هستش. But you are known to him. ولی بابا شما رو میشناسه. Because he knows that he and you are one. اینکه اون میدونه که شما و او یکی هستین. Whereas I do not know that I and he are one. ولی من نمیدونم که من و او یکی هستم. As I do not know that I and he are one, I think I must love him, I must know him. That love is not enough, that big enough as to declare. Because I do not know that he and I are one. دیگه اینکه من نمیدونم که با بابا یکی هستم، پس من فکر نمی‌کنم که مثلا من باید این عشق رو بگم که چه عشق بزرگیه یا راجبش صحبت بکنم. من نمیدونم اینو. But he knows that he and you are one. ولی اون میدونه. When he knows that he and you are one, he attracts you. وقتی که اون میدونه که شما یکی هستید، اون در حقیقت داره شما رو به خودش میاره، به توجه جلب میکنه. Simple example. یه مثال ساده براتون بزنم. No one loves anyone more than one's own self. هیچکی رو بیشتر از خود شخص دوست نداره. من خودم بیشتر از مثلا. Look into the mirror. وقتی خودتون رو تو آینه نگاه میکنید، Everyone feels very beautiful and handsome. خیلی فکر میکنید خوشگل و خوشتیپ و اینا هست. Nobody in the world is as handsome as Buddha. هیچکی فکر نمیکنه من از همه خوشتر و خوشگل‌ترم. Everyone loves one's own self.
اول از همه اول خودشون رو دوست دارن. So Baba loves himself. بابا خودش رو دوست داره. He is in everyone. بابا تو همه هست. You are the mirror. شما آینه هستین. In the mirror of an Iranian glass, Iranian mirror, he sees himself. وقتی که بابا شما رو نگاه میکنه از طریق اون عینک ایرانی نگاه میکنه که شما در So naturally he loves. بابا هستین در ایرانی. Malaysian glass, حالا مالزیان مثلا مالزی made in Kuala Lumpur. درست شده در کوالالامپور. He sees himself in them. بابا خودشو در اون میبینه. So he loves. پس بنابراین اون رو دوست داره. So he پس attracts. بنابراین اون رو جلب میکنه به So خودش. you are پس attracted. بنابراین شما هم جلب میشین به اون. In him you see yourself. در او خودتون رو میبینین. In you he sees himself. او هم در شما خودش رو میبینه. Each one loves for one's own self. پس بنابراین هر کیم که خودش رو دوست داره. After all, there is only one in everyone, Satsang Sai Baba. پس بنابراین خدا در همه هستش و یکی هستش. Am I clear? این روشن هست یا برای شما؟ Very much, yes. Any more questions? سوالی کسی داره؟ من سوال نمیشه. بفرمایید. ببین چند سال پیش که آمریکا آمده بود سر مرز ایران و جنگ میخواست بشه خیلی شد به سال 81 رو میگم بابا پایان داد با اینکه همه خطر رو احساس میکردیم گفت که هیچ خطر ایران رو تهدید نمیکنه همونطور هم شد چون بابا از همه چه آگاهه الان وضعیت ایران که شروع شده و خیلی ها کشته شدن بازم الان اطلاع دارم که داره شروع میشه اینه که میخواستن بابا پیام برای ایران نده. She's saying that a few years back when U.S. Troops came to close to the Iranian border, there were some, turmoil, and Baba said, "Do not worry, nothing's going to happen," and nothing happened because Baba knows everything. Now, right now, because of the situation in Iran, that there is like some turmoil right now. She's saying, did Baba give any message at all to anyone that you might have heard? There are 2 points here. اینجا دو نکته وجود داره. I don't remember Swami has said anything about this, at least in my presence. در حال حاضر من یادم نمیاد که بابا در راجع به این موضوع الان چیزی به کسی گفته باشه یا اینکه من اونجا بوده باشم که گفته باشه. The second point, دومین نکته. to take care of the whole country, Iran, برای اینکه to take care of every country Yes. is his job. از محافظت یک کشور کار بابا هستش. It is my job to take care of myself. کار من اینه، وظیفه من اینه که من مواظب خودم باشم، یعنی منظورشون همون معنوی هستش. Father, the head of the family, پدری خانواده is his responsibility to take care of the lady and the children, maintain the whole family. It is his job. وظیفه پدر خانواده هستش که مواظب خانواده باشه، از خانومش و بچه‌ها مراقبت بکنه. Leave it to him. پس بنابراین بذارید به عهده اون. It is his headache to manage this family. سردرد اونه که این خانواده رو بخواد اداره کنه. My job is to enjoy what our father gives. کار من یا وظیفه من اینه که چیزی که پدر میگه من انجام. It is my right to demand from father. من البته حقمه که چیزی که میگه. It is responsibility to take care of him. حق منه که من بخوام و اون بده. It is my right to demand him as his son. من حق دارم که بپرسم ازش و بخوام ازش که. That responsibility is his divinity. ولی وظیفه اون همین روحانیت و الوهیت هستش. This right is my love for him. و این حق من، این عشقی که من بهش دارم. Am I clear? براتون روشنه؟ Excuse me. A few months back, after the bombing in Mumbai, Swami gave this and in that discourse, Swami mentioned about if the devotees, the faith and devotion is strong. I'm sorry. Excuse me. There's some crosstalk. There's some crosstalk. ما میخوایم پیام ما رو به بابا بده که کمک میکنه ازش. سلام ما رو به بابا پیام. She's saying that you should go and talk to Baba and give the message that Iran needs help. Let's pray for such an opportunity.
اگر که همچین اتفاقی افتاد، همچین موقعیتی شرایطی Soon after I get, I run to you. I run towards you. زمانی که من این شرایط آمادگی بود و من دونستم، حتما من میدوام میام And whisper into the ear of each and every one of you در گوش همتون این رو خواهم گفت his message. که بابا چی گفتن. Okay. Yeah. In Bombay, during that Baba said. Swami said about if people they have a strong faith and devotion, even the bomb would not affect them. This is what we have to develop in us. If everywhere in the world. Exactly. Correct. You can say that to her because this is. مانه جان میگن باید اول به خودتون، هر کسی وقتی به خودش بپردازه خب به هر حال انرژی به وجود بیاد که دیگه پروتکت میکنه اون مملکت رو. چون ماها به خودمون نمیپردازیم، توقع داریم که معجزه‌ای بشه. منظورش اینه که همونجور که پدر باید مواظب خانواده باشه، بچه هم باید به خودشون بپردازن، احترام بذارن، درست رفتار کنن. Have we not faced, are we not facing problems in our lives? ایشون میگن که ما مشکلاتی نداریم در زندگی خودمون. Don't we have health problems? ما مثلا مشکلات سلامتی نداریم. Don't we have family problems? مسائل مثلا خانوادگی نداریم. Don't we have financial problems? مسائل مالی نداریم، مشکلات مالی نداریم. We have so many problems. ما خیلی مسائل مشکلات داریم. But still we are able to maintain this peace and happiness. ولی با این حال میتونیم آرامش و خوشحالی رو نگه داریم. A Sai devotee is peaceful in spite of problems. یک مرید بابا با اینکه تمام مشکلات هست میتونه آرامش داشته باشه و خوشحال باشه. Devotion is not to solve the problem, but to give you the strength to face the problem. ارادت معنیش این نیستش که شما یک مسئله رو حل بکنید، معنیش اینه که بتونید اون مشکلات رو تحمل بکنید. یعنی اون قدرت رو به شما بده که مشکلات رو تحمل بکنید. So that strength made us face all troubles, all problems, all challenges, still bear a smile on the face. That is because of His grace. یعنی اون اراده ما قوی میشه وقتی که ما ارادت داشته باشیم، میتونیم که مشکلات رو بتونیم تحمل بکنیم. این رحمت خداوند هستش. Any last question, please? سوال آخر. Last question. In the conclusion, what would you suggest as a group that we could all do in order to have better connection with Swami and have His grace in our life? When we love each other, please. ایشون پرسیدن که حالا مثل یه گروهی که الان هستیم چی کار میتونیم بکنیم که بتونیم به هر حال رحمت بابا رو بیشتر داشته باشیم. When we love each other, وقتی که ما همدیگر رو دوست داشته باشیم، when we serve each other, وقتی که به همدیگه خدمت کنیم، when we move as brothers and sisters of one family, وقتی که ما حرکت بکنیم مثل اینکه یه برادر خواهری هستیم در یک خانواده، remain united, باید با هم وحدت داشته باشیم، pure, با پاکی قلب sing in praise of Him, دعا بخونیم، خدا رو نیایش بکنیم with absolute faith با ایمان خیلی قوی و حقیقی and surrender. و تسلیم بشیم. Nothing more to be done. هیچ کار دیگه نباید بکنیم. For Iranians, for Indians, for Australians, فرقی for نمی‌کنه Malays, چه برای everybody ایرانی، the چه برای same thing. مالزی، چه برای هر جای دنیا، این راهیه که باید رفت. Thank you. But Mr. Anil Kumar, excuse me, I know it was the last question, but we heard about the catastrophes going to happen all over the world. Is this the truth? Is this what Swami said? ایشون میگن که من شنیدم که از کجا شنیدی، میشه بگین که کجا شنیدی؟ I heard it from Isaac Tyrell. I tell you, ایشون میگن که یک کسی که اینجا توی براندا میشینه به نام آیزک تاگر که
ایشون اومدن گفتن که یه اتفاق ایشون گفتن بابا بهشون گفته یه اتفاق خیلی بدی خواهد افتاد در دنیا. You heard of almanac? میگه که شما آلمانک رو خوندین؟ Where the future is predicted. آلمانک یه چیزی هستش که آینده رو پیش بینی کردن. On every New Year's Day, در هر سال نو they refer almanac به آلمانک مراجعه میکنن and say whether there are going to be rains this year or not. و نگاه میکنن میبینن که آیا مثلا بارون خواهد اومد، Fire accidents or not. مثلا آتش خواهد بود یا Epidemic or not. مثلا مریضی های اپیدمی خواهد بود Earthquakes or not. یا مثلا زلزله خواهد بود. Are you going to be rich or poor? آیا Rich or poor? آیا من پولدار خواهم بود یا فقیر؟ People say basing on this almanac. مردم اینجوری زندگیشون رو نگاه میکنن. Baba says, بابا میگن که what all that is said there may be true. همه اون چیزی که اونجا میگن شاید حقیقت داشته But باشه، with devotion and faith, ولی با اراده و ایمان. the whole thing اراده can منظورم ارادت هست. be rewritten, can be rewritten. اینا همه میتونه عوض بشه. پس بنابراین اینطوری With devotion we can rewrite the whole ما destiny. با ارادت میتونیم همه چی رو عوض بکنیم، همه چی میتونه دوباره نوشته بشه. The High Court and Supreme Court may penalize a prisoner to hanging or execution. یعنی یک دادگاه عالی میتونه یک کسی که زندانی هستش رو بفرسته به اینکه اعدام بشه. But the president of the nation can grant him ولی pardon, رئیس جمهور leave میتونه him. بیاد بگه که نه من نمیخوام این رو بکشم. So when the president of a country can grant you pardon, خب وقتی که رئیس جمهور مثلا میتونه بخشش بکنه، why not the president of the presidents of the president? وقتی که پس اینطوری که پرزیدنت که خداونده چرا نمیتونه بکنه؟ May that president پس اون پرزیدنت preside our heart در forever. قلب ما هست. Thank you.